کی جو تلوار تھی نا، دستے میں یاسین لکھا ہوا تھا، امام شریف پہنا اور عذاب لگائے. ایک بھی صحیح طریقے سے اگر ریاضت کر لے تو مسلمانوں کو اس کی ریاضت سے نفع ہوگا. بات یہ ہے کہ حق ایک ہی کافی ہوتا ہے نا. مرد حق ایک ہی کھڑا ہو جائے تو بہت ہوتا ہے. اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان اسماعیل سامانی، سلطان محمود غزنوی، سلطان ابو سعید مبارک، سلطان ابراہیم بن ادھم، یہ بھی سورہ یاسین کی آمد. یہ 7 سلطان وہ ہیں کہ جن کو سورہ یاسین کے تصرفات حاصل تھے. سلطان ابو سعید مبارک جو تھے، یہی وہ تھے جن کے خلیفہ اور جانشین احمد جام ہوئے. سورہ یاسین بڑی عجیب چیز ہے. اب حزب الوحی میں دیکھو نا سورہ یاسین کی کتنی آیات ہیں. یہ 7 ہے. ہاں، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو سورہ یاسین کی آیتیں آئی تھی. 10 آئے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم لا یبصرون. آپ یہی پڑھا تھا آپ نے، اور اس کے ساتھ شہادت کی وجہ کہا. اسی لیے دعا حزب الوحی میں اسی ترتیب کے ساتھ ہے، جس ترتیب سے آپ نے پڑھی تھی وہاں سے نکلتے ہوئے. جب آپ نے ہجرت کری ہے رات کو، جی اس رات کو یہی آیتیں پڑھی تھی سورہ یاسین کی آیت جو حزب الوحی میں. وجعلنا سے شہادت ہوئی. یہ اظہار میں بھی رہتا ہے بندہ ہیں، یہ زبردست مسار بھی ہے. اور تھوڑا اور بتائیں گے اس میں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو تعلیم کیا ہو جو 1000 پھر اس سے زیادہ 1000 کیا ہو، میری بات تو یہ ہے. تھوڑا سا بتاؤ اس کے تصرفات کے حوالے سے اس کے یاسین شریف. دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام تو الف سے لے کے یہ تک مسلم ہے. اصل میں تم نے اپنی زبان اور اپنا دل سیدھا کرنا ہے. یہ تو سیدھی ہے نا، اب تم نے سیدھا کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کلام زندہ کا ہے، صحیح. مردہ کے کام کا نہیں. جب تک کہ وہ مردہ زندہ نہ ہو جائے اس کلام سے. یہ ریاضت جو ہے زندہ ہی کرنا ہے مردے کو بس. سلطان یہ 7 ہی 8واں نہیں ہے. نہیں، 7 سلطانوں کو بھی ہوا ہوں گے لیکن اب ظاہر نہیں ہے، ایک الگ بات ہے. نہیں. جو روحانیت میں ظاہر ہوئے بزرگ تو انہیں کو کہیں گے نا. اچھا 313 کا مختصر جن کی ریاضت یاسین پر رہے، ابراہیم بن ادھم، چالیس برس یاسین پر آپ نے ریاضت. اصل بات کلام تو کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کا کچھ عظمت اور برکت نہ بیان کر سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ میرا امتی کم سے کم اس کا حافظ ضرور ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو. پورا ملک کے لیے. جس مقصد کے لیے پڑھو اس مقصد کے لیے. ہاں. اچھا ایک بڑی بات ہے کہ 3 قلب جب ایک جگہ اکٹھے ہوں تو پھر پہاڑ بھی اپنی جگہ ٹل جاتا ہے. قرآن کا قلب سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا قلب سلام قول من رب الرحیم، اور رات کا قلب کم سے کم کتنی تعداد ہے، کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ کم سے کم 7 دفعہ ہے ویسے تو.
لیکن ایک دفعہ ضرور پڑھ جائے. بس 7 دفعہ اگر ڈائریکٹ پڑھ لیتے اور اگر ویسے پڑھ لے 7. وہ تو بزرگوں کے طریقے ہیں جو اس کو جیسے تعلیم کی گئی. اب سورہ یاسین میں بہت جگہ تکرار ہیں. سورہ یاسین کا 4تھا مبین جی اور 5واں مبین. جی اس کا جو درمیان ہے جی وَيَقُولُونَ سے لے کے وَيَقُولُونَ سے لے کے بہرحال اس کا جو درمیان ہے وہ تمام کلام پہ بھاری ہے. تمام ارواح جو اصحاب یمین کی ہیں اور تمام ارواح جو اصحاب شمال کی ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس سے مستقل ہوتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے ارمائیں کو رجوع کرتے ہیں. یہ اس کے اندر یہ جو درمیان ہے اس کا، اس کے بارے میں یہ کہ اس میں اسم اعظم ہے. یہ سلطان وہ غزل میں کیسے ریاضت کی ہوئی؟ ان کے بارے میں آتا کہ یہ رات میں 1 لاکھ درود پاک پڑھانا نبی علیہ السلام نے ان کو درود لکی عطا فرمایا کہ بھائی تم ساری راتیں گزر جاتی دن اپنے گزر جاتا پھر ٹائم کہاں سے لے کے آتے اسی کی برکت. اچھا برکت کرامت کیا چیز ہے؟ اور ان کو تو شیخ عبدالحسن خرقانی نے جب اجازت دی دربار رسالت سے بھی ان کو اجازت ہوئی تھی. پھر کیا بات رہ گئی پیچھے؟ جبھی تو خرقہ سر پہ رکھ کے پڑھا. اور اس میں بھی ضرب المثل حضور کی محبت ادب میں آپ نے کبھی بے وضو نام نے لیا بے وضو نام لیا. آج بزرگ سورہ یاسین اسی طریقے میں پڑھتے ہیں لیکن وہ خرقہ تو ان کے پاس نہیں ہوتا سب کے پاس، تو وہ پھر قرآن کو سر پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن اس طریقے سے پڑھنا نہیں چاہیے بغیر اجازت، جب سے اجازت نہ لے. تو وہ مخصوص مقاصد کے لیے ہوتا ہے ویسے. ہاں وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ کس مقصد کے لیے؟ سورہ یاسین بہرحال اس سے کہیں بھی دعا رد نہیں ہوتی، یہ ضرور ہے. اور اس کے بارے میں اس کی تو بہت بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن سورہ یاسین کی جو ابتدا ہے لا یبصرون، اس میں 2 ستاروں کی حکومت. یاسین سے شروع کرو اور لا یبصرون تک 2 ستاروں کی حکومت ایسے ہے کہ اس کو پڑھنے والا 2 ستاروں میں تصرف کر سکتا ہے، ایک زحل میں اور ایک مشتری میں. اس کا ایک حصہ زحل سے ہے تعلق رکھتا اور ایک حصہ مشتری سے تعلق. کسی سے بااجازت بھی نہیں ہوتا، کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو چھوٹی پہ چل جاتی ہے. لیکن بات یہی ہے ساری کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی جو کمی ہے نا، خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کرتے. اصل بات ہے جہالت لا علمی کا نام نہیں ہے. جہالت نام ہی حق کو تسلیم نہ کرنا
अच्छा बात ये है कि जैसे कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, शेख अब्दुल शाबली है, शेख बाबू नक्शबंद है, इब्राहिम आज़म है, इस तरीके ख्वाजा मुईन चिश्ती है, बख्तियार कासमी है, इस तरह बहुत सारे जो शाबुद्दीन सोहर हैं, साहिर तसानी के लोग हैं। अब उलमा भी थे ना ये, देखिए क्यों उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसीलिए वक्त कर दी। आपको मालूम था कि असल काम यही है। वो क्या उन्होंने दीन का काम छोड़ दिया इसको पढ़ने पर? उन्होंने किया है दीन का काम तो नहीं किया। आई ना समझ ये हम लोग जो ना तंजीमों में बहुत चले गए, इस ज़ाहिरी तौर पर बहुत कोशिश की हमने, लेकिन सूफिया के तरीके को छोड़ दिया। सूफिया की भी एक तंजीम होती है पूरी, वो भी तंजीम नहीं होती है पूरी की पूरी, नाम भी रखते तंजीम का। हाँ, दूसरे से मंसूब होते हैं, मुनज़्ज़िम ही होता है, इंतज़ामी होता है, पूरा इंतजाम होता है, ड्यूटियाँ होती हैं, मुकर्रर इलाके तकसीम होते हैं, काम बताए होते हैं, ये करना वो करना। लेकिन बात ये क्या है कि हम हलवे खाने के चक्कर में हैं बस खाली। क्या हलवे खाने के चक्कर में सूखी मिर्च नहीं खा सकते? सूखी रोटी हमारे नसीब में नहीं है ना, वो तो हमारे लिए थोड़ी सी कोई है। असल में ये ऐसी दौलत नायाब है, ऐसे एरी गरी मिलती भी नहीं है, मुश्किल से जिसको मिल जाए मिल जाए। और यही असल है। एक बात है जो तुमने यहाँ किया ना, हजरत शेख नासिर एक मुफस्सिर गुजरे, आप ने तफसीर एक वाक़े के बाद लिखना शुरू किया। आप कोमे में चले गए, जिसको सख्ता कहते हैं। लोगों ने मौत का हुक्म लगा दिया। जब लोगों ने मौत का हुक्म लगा दिया तो इनको नहलाया धुलाया कफनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई, दफन कर दिया। हाँ, अब जब दफन कर दिया इनको और दफन करके चले गए सब, रात को कफन चोर आ गया। और उसने कफन चुराने के लिए कब्र खोली। अच्छा, उससे पहले क्या वाक़या हुआ कि जब आपको कब्र में रख दिया गया और वो सब चले गए तो आपका सख्ता टूट गया, आपको होश आ गया। अब आपने देखा मैंने आपको खोली में ये कैसे पढ़ाऊंगा, मैं कहाँ हूँ। अब कोशिश करी आपने, तो मट्टी पड़ेगी मनो ऊपर को। आपने कहा ले भाई अब तुम्हें तो बेमौती मर गया यहाँ पे। तो आपको फौरन याद आया कि मुश्किल वक्त में सूरह यासीन पढ़ो तो मुश्किल हल हो जाती है। आपने सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी बेतादाद। आप सूरह यासीन पढ़ रहे थे तो वो आ गया कफन चोर, उसने कब्र खोली। जब कब्र खुली तो आपने कहा चलो रास्ता बन गया। आप उठे, वो कफन चोर ने जहाँ कोटते हुए देखा वो देशों से मर गया। आप उठ के बाहर आ गए। अब जब लोगों को पहुंचे सारे लोग भाग के बस्ती खाली हो गई। अरे आपने कहा भाई मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा हूँ। जब आपने अपना सारा वाकया बताया फिर लोगों को तसल्ली हुई। फिर आपने तफसीर लिखनी शुरू की कुरान का। आप तफसीर में सूरह यासीन तफसीर में लिखते हैं वाकया कि एक शख्स सूरह यासीन पढ़ा चुका बड़ी प्रॉब्लम से। जब वो मर गया तो उसको दफन कर दिया गया तो बिज्जू उसकी कब्र में घुसा, जो मुजफ्फर होता है ना। जब उसकी कब्र में उनकी कब्र में घुसा वो उस शख्स की, तो किसी ने उसकी थप्पड़ मारा, उसकी एक आंख निकल गई। वो चीखता हुआ बाहर निकला और वो फरमाते हैं कि थप्पड़ मारने वाले ने ये फरमाया
کہ اگر یہ سورہ ملک بھی اتنی ترتیب سے پڑھتا ہوتا روزانہ کی تو آج دوسرا تھپڑ مار کے تیری دوسری آنکھ بھی نکال دے. آپ نے سورہ یاسین بڑی برکتیں بیان کی. تو بات یہی ہے کہ یہ کلام وہ ہے جو تمہارے کو قبر میں بھی کام آئے. جب ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین اس میں خاص بات ہے جب ہم اس لفظ پر آتے ہیں ان اصحاب الجنت یہ ایک لفظ ہے تو تمام ارواح انبیاء اور ارواح رجال غیب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس میں بڑا راز ہے. اور جب بھی وہ اس کی طرف نظر کر لیں تو وہ کون ہو جاتا ہے؟ شناسا. اب جب اس شناسا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ احسان کرنے والے لوگ وہ اس کی مدد کو آتے ہیں. اب وہ مدد قبر میں ضرورت ہو یا قبر سے باہر اور وہ برزخ میں ضرورت ہو یا حشر میں ضرورت ہو وہ شناسا ہے. وہ اس کو اپنے گروہ میں تسلیم کرتے ہیں. اس سے زیادہ سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان دنیا میں کچھ بھی کتنے جادوگر بن جائے لیکن جانا اس نے کہاں پر. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا جو اس کو رجوع رکھے رجوع قلب سے پڑھے جو اس کو کیونکہ یہ قلب ہے اس میں خاص بات ہے. آئی نا سن میں تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو رجوع قلب سے جو پڑھتا ہے نا وہ انہی لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جس کے لیے یہ آئے تھے. اچھا یاسین کی یہ خاصیت سورہ یاسین کی بات الگ ہے. صرف یاسین کی لفظی بات نہیں. یاسین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اس میں مبارک ہے آپ کا صفاتی اور اس اسم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جسم کو گلنے نہیں دیتا. زمین دکھا سکتی ہے اس کو پڑھنے والا. یہ اسی یاسین ہی کی خاصیت ہے. اسم کی یاسین جو ہے وہ سید السادات ہے. سعادت ہے اسی کی وجہ سے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی سعادت بنائی ہے جو بھی سعادت ہے وہ سب اسی کی وجہ سے. اس کا سر یہی ہے یاسین. یہ حرف جو ہے سید السادات ہے. زکوٰۃ کبھی میں آپ نے جو نا بتایا تھا 48,000 بڑے کمال کی چیز ہے. اس کے عدد دو طرح سے بنتے ہیں. ایک طرح 70 بنتا ہے اور ایک طرف 131 بنتا ہے. اور 131 عدد جو بنتا ہے وہ سلام کا عدد ہے. سلام پیش ہے. عجیب عجیب خاصیت ہے اس کی. کتنی بات عید اللہ یاسین بھی ہے.
देखिए जनाब कभी रिफाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इसे कब्रिस्तान में जाकर जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ के नेकों को भी ये फ़ायदा देगी और बदों को भी फ़ायदा देगी। हाँ, इसलिए कि वो आए थे ना कालू या वेदना, अच्छा दिक्कत भी इसको अच्छा इससे जिन्नों को फायदा होता है, ये भी बात है, इसका फायदा जिन्नों को भी होता है, जिन्नों को जो मुर्दे हैं उसको भी इनका फायदा होता है, इसका फायदा होता है, और जिन्नों शख्स से मोहब्बत रखते हैं जो इसको पढ़ता है, इसलिए उनको भी फायदा होता है। नहीं इसी में वो हयात भी है ना, तो हल्लदी अंशा वाला मरा बहुत बिल्कुल खल्क़ नरीम बिल्कुल है, इसमें आज़म क्योंकि इसमें अमर है, और कहते हैं इसका जो आखिरी जो ये मुबीन के बाद की जो आयात हैं, हाँ, इसकी बदौलत बुजुर्गों ने मुर्दे जिंदा किए। कहते हैं ना, और ये कहते हैं कि जो हड्डी पोशीदा हो जाएंगी तो फिर कैसे इसको कौन उसको उठाएगा, कह दो उसको कोई उठाएगा जिसने पहले उठाया, और वो हर तरह का पैदा करना चाहता है। आज जदीद साइंस है वो कहती है कि इंसान की पूंछ की हड्डी खत्म नहीं होती, और यही सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमाया था कि ये वो हड्डी जो है वो बीज है इंसान का, तो जब बीज पड़ा हुआ दरख्त उठने कितनी देर लगती, उसी से उठाया जाएगा वापस। और इसके जरिए एक तसर्रुफ है, यही आयत की, उस हड्डी में एक नूर है, उस नूर को अगर तुमने उठा लिया ना तो तुम अमर हो, रोशन हो जाएगा, पूरा रोशन हो जाएगा। प्रोग्रामिंग है उसको एक्टिवेट करना, एक्टिवेट वो रोशन कर देती है पूरा, पर एकदम जैसे कि आदमी बर्गर का ब्लड जल जाता है ना, ऐसे जल जाता है। उसी के लिए कहा गया है मेरे हर चीज़ को दूर कर, मेरा खून भी हो गया, मेरा ऑक्सीजन भी हो गया, मेरा गोल्ड भी हो गया, और वो इसी की बरकत से हुई। इसमें बड़ी पोशीदा है, बहुत मामला पोशीदा है, कहाँ तक आदमी करेगा, हो सकता है बहुत सारी बातें जैसे कि हमें क्या है क्या नहीं, बस आप दुआ करें कबूल हो जाए। लेकिन नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, इसकी खूबी क्या है, इसकी खूबी ये है, ये अपने पढ़ने वाले उसके ज़र्फ के मुताबिक उसमें इसरार खुलता है, ये खूबी है। बीच में जितनी इसको ज़रूरत है ना, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना ही खुलेगा। नहीं इसमें इसके साथ साथ इसी में वो पड़े जाते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं बोल सकता।
कमाल इसका ज़हूर है। वो क्योंकि पोशीदा राज हैं, वो ऐसे हैं कि तलकीन किए गए हैं सुल्तानों को सूरह यासीन, माशाअल्लाह। और फिर उनसे सिलसिलों में तलकीन की। लेकिन उसके बारे में यही कहा जाता है कि इसको पोशीदा। इसमें दो जगह आता है ला यशकुर, ला यशकुर। सुभानअल्लाह की तरफ फिर आगे से फिर अच्छा फजूल से करता है। अगर इसका राज समझ लो ना, खाली ये दोनों बातों, दुनिया में किसी का मजा नहीं। मेरा तुम शुक्र क्यों नहीं करते? अब अगर इसमें तुमने शुक्र कर लिया तो वो नेमत खुल। अब शुक्र क्या है इसका, बस असल बात ये है, क्योंकि वो बात सिर्फ राजदार को ही राज देना पड़ता है, वरना तो बहुत मामला खराब हो जाएगा। इसमें लफ्ज़ मुकरमीन आता है। अगर उसका राज किसी को खुल जाए तो ज़ाहिरी और बातनी मखलूक उसको मुकर्रम समझने लगते, उसका एहतराम करने लगते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मुकर्रमीन आपकी तकरीम की ये इंतहा थी कि आपने एक दिन एक लिबास पहना, सारे आसमान वालों ने लिबास पहना हुआ। इसकी बड़ी अजीब खासियतें हैं। मकसद ये कितनी बयान की जाए, कितनी बोली जाए, लेकिन वो राज है बुजुर्गों की, उसको महफिल में नहीं बोल सकते, वरना तो फिर डंडा पकड़ो। हाँ, सीधी बात है। इसमें सिर है, इसके बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जहाँ पर सिर है, और इस तरह ही इसको नहीं कहा गया। सरकार आलम वसल्लम ने ख्वाहिश नहीं की कि मेरा उम्मती। अच्छा, इनमें इसमें एक बात और, एक छोटी सी बात है, वो तो एक ही बात है कि सूरह मुल्क में और इसमें एक रब्त, और वो इसम अल्लाह और इसमें रहमान का लफ्ज़ है, वो राज का भी बता। और काफ हा या स्वाद के 5 हुर्फ और हामिद एनसिन काफ के 5, यानी कि 10 5 मकाम, इन दोनों आयतों में 5 मकाम एक तरतीब के साथ, और इस 10 हुर्फों की 5 आयतें। अगर उनको मिला लिया जाए, उनको जोड़ दिया जाए, तो वो शख्स ज़मीन और आसमान दोनों में तसव्वुर रखता है। यानी कि अरवाह रिजाल गैब उसके सामने ऐसे दायरों जैसे हम लोग बैठे हैं। और कुछ जब कायनात में तब्दीली लाने वाली बात हो तो उससे पूछ कर लाए, कह के लाए कि ये तब्दीली लाना चाहते हैं। उसकी मर्जी हो तो लाए, नहीं तो नहीं लाए। ये बात बहुत बड़ी है, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं। ये लोग तो उसे इस्तेमाल निकालते हैं, अवला याद है मन खलक ववल लकीन हाँ, निकालते हैं। लेकिन आप
हिकमत थी सरवर आलम की, तो आपने फरमाया कि मेरा उम्मती कम से कम इनका ज़रूर हाफिज है, क्योंकि उसको नहीं भी पता हुआ ना तो भी इसरार है मौजूद। मुस्तफ़ी तो हो भाई आग के नज़दीक बैठेगा तो तकलीफ तो हरारत तो आएगी ना, चाहे आग से ताल्लुक न रखे। अच्छा नहीं, दोनों में से कौन सी बात ज़्यादा पसंदीदा? एक तो ये कि जिस पे हम गौर खोज करते रहते हैं कि बात ये है कि दुनिया और आखिरत दोनों, ज़ाहिर और बातिन, आलम ज़हूर और आलम दोनों एक एक के लिए हैं। यासीन दुनिया के तसर्रुफात के लिए ज़बरदस्त हयाती ज़ाहिर है, और मुल्क बाद हयात के वैसे ही तसल्लुक रखती है जैसे तुम जिंदगी में रखती हो। जैसे ये ख्वाहिश रखना या ये तमन्ना रखना कि मुझे मार्फत हासिल हो जाए, एक तमन्ना ये है। दूसरी तमन्ना ये